हेलो पिलामाने हेलो पिलामाने सो केमिति अछंदी आपण माने स्वागत करछि मु तमरो से सुंदर चैनल पीएसएम पावर ऑफ साइंस मैजिक रे पहले आमे माने गत क्लास रे पढी थिले कोन मृत्तिका मृत्तिका को को सोपान द्वारा बा मृत्तिका को प्रक्रिया द्वारा आमे ताको गोटे सिंपल पत्थर गोटे शिला स्तूप मृत्तिकार परिणत कर ठीक अच्छे आम से गत क्लास पढ़ी एबे आम पढ़ा जे कौ नियम बल कौ नियम तार लागू हो जो नियम फल कि कौन हो मृत्तिकाटी गठन हो पारुची बढ़िया की बढ़िया से मृत्तिका गठन हो पार्टी कौन भी असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ूना आखिर से प्रोब्लेम गुड़िक कौन कौन से गुड़िक आम ये वीडियो रे डिस्कशन करिवा। तो होची कोन देखो मृत्तिका जो प्राथमिक शिलार सृष्टि हुए सही प्राथमिक शिला का मृत्तिकार रंग विन्यास रासायनिक गुण अंतर्निहित खनिज भेद्यता को प्रभावित करी थाए ताले जानि परछो मृत्तिका जो भूविभाग सृष्टि हुए सही अंचल भू प्रकृति यथा उच्चता और गड़ाणी द्वारा मृत्तिकार संचय परिमाण प्रभावित होता है। मृत्तिका सृष्टि होता अंचल उद्भिद प्राणी और अति क्षुद्र जीव मृत्तिकार जैवांशर परिमाण को प्रभावित करी थांती। मृत्तिका सृष्टि होता अंचल जलवायु यथा उष्णता और वृष्टिपात मृत्तिकार क्षय और जैवांशर अनुपात को प्रभावित करे है। मृत्तिका स्तर बहलता मृत्तिका सृष्टि लगुवा समय उपर निर्भर करें। मृत्तिका को तुम रेडी हाँपे जिते समय तक छाड़ीदेव ना से सुंदर भाव सृष्टि हम जिते तरतरिया कर हेनी बहुत टाइम लगे तुम गोटे नियामक गोटे तुम गोटे चैट गोटे दिखाई ये चैटा पे तुमको दे दिखाई ये चैट बेसिस तुम मैंने पढ़ी जहाँ छेना उपाड़िया कथा उपाड़ तुमको ये गोटे सुंदर चैट गोटे दे दिखाई मृत्तिका को तैयारी होगापाई कौन कौ कौ जिनसर आवश्यकता थाए प्राथमिक शिला जलवायु भू प्रकृति उद्भिद प्राणी और सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव सूक्ष्म रु अति सूक्ष्म जीव कार भी अंश अच्छी या भर आउ मेन कथा समय तापर मृत्तिका स्तर पार्श्वच्छेद को लक्ष्य कले जना जाए जे पार्श्वच्छेदर निम्न भाग प्राथमिक शिला ता उपर स्तर में चूर्णीभूत शिला द्रव्य ता उपर स्तर में बाली पटु और कर्दम मिश्रित उपमृत्तिका स्तर एवं उपमृत्तिका स्तर उपर जैवांश और उद्भिद थिबा मृत्तिका स्तर रही थाए। कूप किंबा नलकूप खोलिला बेले ऊपर को आसुवा वस्तु गुड़िक क्रमान्वय सजाई रखिले यार प्रकृत स्वरूप जानी हुए है। सर ये पार्श्वच्छेद कौन सर से कौन से लाइन टा कौन बुझीगलानी पार्श्वच्छेद पिले पार्श्वच्छेद होची तार स्टेप है मृत्तिका को तैयारी होगापाई तार जो प्रत्येक स्टेप को तुम लक्ष्य कर कौ कौ स्तर देखिए गति करुच्ची गोटे पत्थर मृत्तिका हाँपाई से देखुची जब पार्श्वच्छेद निम्न भाग मैं प्रथम स्टेप रे कौन हो निम्न भाग प्राथमिक शिला ता ऊपर स्तर में रोची चूर्णीभूत शिला द्रव्य ता ऊपर स्तर में रोची बाली और पटु कर्दम मिश्रित मैंने तुम जो भूपृष्ठ चलुच से भूपृष्ठ तले कौन अच्छी है स्तर वाइज से तुमको कहूँ मैं तुम्हें जो माटी ऊपर तुम चलुच एबे से माटी जदि तलू तुम खोलिया आरंभ कर कौ स्टेप कौन कौन मिली चलियो यहाँ से विषय कहूँ है। ये गोटे सुंदर तुमको गोटे चित्र भी दे देती देख यहाँ हूँ से जगह जोटि आम मैंने रोचे है यहाँ से जगह यहाँ मृत्तिका स्तर जो गछ गछ लगा आम मैंने जो जगह रोचे है ताठू टिके तलू आसवा तो आमको मिलूँ कौन उपमृत्तिका स्तर
ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସେ ତାକୁ ସେଥିରେ ମିଳୁଛି କ'ଣ ଆମକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳା ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାମାନେ ସିଏ ମାଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁ ଶିଳା ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୂନା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଶିଳା ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିଳା ଦ୍ରବ୍ୟ ପିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀ ବା ଲାଭା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପଥରରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଶିଳା ଦ୍ରବ୍ୟ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଜାଣିଛ, ଇଏ ଅନାବନା ପଥରରୁ ହୁଏନି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଥର ତିଆରି ହୁଏ। ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀର ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲାଭାଟି, ଯେଉଁ ତରଳ ଲାଭାଟି ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଆସେ, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଭାଟି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଯେଉଁ ଶିଳାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେଇ ଶିଳାଟି ହିଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅନାବନା ଏମିତି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଶିଳା ପରିଣତ ହୁଏ। ସଭା ଶେଷରେ ଆସୁଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ହେଲା। ତାମାନେ ଏ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଏବେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏ ଶିଳା ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଶିଳା ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ହଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ଜଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ମାଟି ଉପରେ ତମ ଗଛ ଲଗେଇଛ। ସେଇ ବେସିସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ମୃତ୍ତିକାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଠିକ ଅଛି, ମୃତ୍ତିକାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ଗଠନ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସାରେ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା। ତ ସାର୍ କ'ଣ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା, କ'ଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଟିକେ କହିବେ? ହଉ କହିବା। ଶିଳାକ୍ଷୟ ହେବା ପରେ କ୍ଷୟଜାତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ପରିବାହିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନର ଅନ୍ତର୍ଭୂମି ସହିତ ତାହାର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥାଏ। ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକାଟା ବୁଝିଗଲାନି? ଦେଖ, ଶିଳାକ୍ଷୟ ହେଲା। ଶିଳାକ୍ଷୟ ହେବା ପରେ କ୍ଷୟଜାତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଦେଖ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହାୱା ପାଣି ବି ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହାୱା ପାଣି ଯିବା ଆସିବା ବି ରୁହେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶିଳା ସ୍ତରରୁ ମୃତ୍ତିକା ତିଆରି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶିଳା ସ୍ତରଟି ଧୀରେ 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 ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ମାନେ ମୃତ୍ତିକାଟା ଟିକେ ଟିକେ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲକୁ ଆସେ, ଧୂଳି କଣିକା ପରି ଆସେ। ତ ସେ ଧୂଳି କଣିକା ପରିକା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିର ଲାଭ ପିଲେ ଏଇଆ ହୁଏ ଯେ ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଥିଲା ସେଟା ବହୁତ ମଜବୁତ ଭାରି ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ନବା ଆଣିବାଟା ବି ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ ସିନା ଆମେ ବାହୁବଲି ଆମେ ଜେସିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେଇଛେ, ଆମେ ଟେକି ନେଇ ଯାଇପାରିବା ହଁ ତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି କିଏ ଆସ, ପ୍ରକୃତି କେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନେଇପାରିବ? ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ନହେଲେ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଁ ତ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଛଡ଼ା ସିଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ବାଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇପାରିବ କି? କେବେ ବି ସାର୍ ନେଇପାରିବନି। ସିମିଲାରଲି ପଥରଟି କ'ଣ ବହୁତ ଭାରି, ହାୱା ପାଣି ତାକୁ କିଛି ବି ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଥରଟି ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଡଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ, ନାନୋ ପାର୍ଟିକଲ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ତ ହାୱାରେ ଉଡ଼ିବାଟା ସହଜ ହୁଏ, ଭାଷାରେ ସହଜ ହୁଏ। ତ ସେଇ ହାୱାଟା କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବାହିତ ହୋଇ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଉଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଥିବ ନା ଯେଉଁଠି ହାୱାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ହାୱାଟା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଉଥିବ। ମେ ବି ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଗଛ ଜରିଆରେ ହଉ ପିଟିକି ସେ ହାୱାଟି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଉଥିବ। ଆଉ ହାୱା ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଥିଲେ ହାୱା ଥ୍ରୋରେ ଆସିଲା ଧୂଳି କଣିକା ଆଡ଼ୁ, ତ ଧୂଳି କଣିକା ବି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା ହଁ ତ। ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା, ସେଇଠି ସବୁ ଧୂଳି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା ସେଇଠି ସବୁ ବି ହାୱା ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା ପରେ ଧୂଳି କଣିକା ସେଇ ଜାଗାରେ ଜମା ହେବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇଠି ହିଁ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଧୂଳି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ 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 ଠିକ ଅଛି, ଧୂଳି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ 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 ଜମା ହେଇ 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 ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ଗୋଟେ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ହେଲା। ହାୱା ଆସୁଛି ନା, ଏଇଠି ହାୱା ଆସୁଛି ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ବ୍ୟାରିୟର ଆମେ ଦେଇଛେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହାୱା ଗୁଡ଼ିକ
ହାୱା କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୃତ୍ତିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୃତ୍ତିକା ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ହେଇ 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 ସେ ଧୂଳିକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ହେଇ 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 ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା। ପରିବାହିତ ମାନେ କ'ଣ? ପରିବହନ। ଆଉ ସାର୍ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ପରିବହନ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେଟା ମଣିଷକୁ ହେଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ହେଇପାରେ। ତ ଏଠି ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୂଳିକଣା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିତେ ଗଲେ ମୃତ୍ତିକାର ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ହାୱା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଡ଼ି 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 ଆସିକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇକି ସବୁ ଧୂଳି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବା ମୃତ୍ତିକାର ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜମା ହେଇ 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 ପୁରା ଗୋଟେ ମୃତ୍ତିକାର ଗୋଟେ ରୂପ ନେଉଛି। ସେଇ ମୃତ୍ତିକାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା। କାରଣ ସେ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଇଲା। ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆଇଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ପିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇ ସ୍ଥାନର ଅନ୍ତର୍ଭୂମି ସହିତ ତାର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥାଏ। ଏ ଜାଗାଟା ଏବେ କ'ଣ ସେଟା ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା। କାରଣ ସିଏ ଉଡ଼ିକି ଆଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ, ବୁଝୁଛ କି? ସିଏ ଉଡ଼ିକି ଆଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାର ମୃତ୍ତିକାଟି ଏଇଟା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଜାଗାର ମୃତ୍ତିକାଟି ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆଉ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପିଲେ ଓହୋ ଆପିଲେ ଏଇ ଜାଗାର ମୃତ୍ତିକାଟା କ'ଣ ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇ ଜାଗାର ଏଟା ଆଉ ଏ ଜାଗାର ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ତମେ ବି ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ଗ୍ରୀନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖ ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି ନାଲି ଥିଲା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? କାହିଁକିନା ନାଲିଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଉଡ଼ିକି ଆସିଲା ଏଇଠିକି, ତ ଏଠି ଅଛି ଗ୍ରୀନ, ଏଟା ହେଲା ନାଲି। ତ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ୟା ସହିତ ୟାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି କି? ସାରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଛି। ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକାର ସେହି ସ୍ଥାନର ଅନ୍ତର୍ଭୂମି ସହିତ କିଛି ବି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥାଏ। ଶିଳାକ୍ଷୟ ହେବା ପରେ କ୍ଷୟଜାତ ଶିଳା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜମା ହୋଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ। ଭାଇ ଦେଖ, ଶିଳା କ୍ଷୟ ହେଲା, ଯୋଉଟା ହାୱାରେ ଉଡ଼ିକି ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଲା ସେଟା କୁହାଯାଏ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା। ଆଉ ସେଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ନୂତନ ମୃତ୍ତିକା। ମାନେ ସେ ମୃତ୍ତିକାଟି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଛି ସେ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଏ ମୃତ୍ତିକାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକାଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେଇଠି ଶିଳାକ୍ଷୟ ହେଲା, ସେଇଠି ହିଁ ମୃତ୍ତିକା ତିଆରି ହେଲା, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଲା। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ସବୁ କାମ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ହେଲା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ କାମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ? ପରିବହନ କରେ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମାନେ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ କଥା? ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି କରାଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନର ଅନ୍ତର୍ଭୂମି ସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ସେଇଠି ଆଗରୁ ବହୁତ ଅଛି। ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଠାରୁ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ଅଧିକ ଉର୍ବର। ଉଦାହରଣ କଳାମାଟି ବା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା। କାହିଁକି ଉର୍ବର? ଦେଖ, ଏଇଟା ଏଇ ସେନ୍ସରେ କୁହାହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇ ଷ୍ଟଡିଟା କରାହେଇଛି ଯେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଠାରୁ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ଅଧିକ ଉର୍ବର। ଦେଖ ହେଲେ ଏହାର ରିଜନ କ'ଣ? ଦେଖ, ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକାଟି 95% କେସରେ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକାଟି କ'ଣ ଅଧିକ ଉର୍ବର ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? କାହିଁକି ଉର୍ବର ଥାଏ ପିଲେ? ୟାର ଦିଟା ରିଜନ ଅଛି। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ମାନେ ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ, ଠିକ ଅଛି? ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ପିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ, ଏଇଟା ପିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଦେଖ, ଯେ ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ଶିଳାରୁ ଉଡ଼ିକି ଆସିକି ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୃତ୍ତିକା ଜମା ହେଲା। ତା ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା, ଦେଖ ଏଇଠି ଏବେ କ'ଣ ହଉଛି ତମେ ଏବେ ଦେଖ ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା କ'ଣ ନା ସାରେ, ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା। ହଁ ତ
ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା କ'ଣ ନା ସାର୍ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା। ତ ପିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେବେ ଏଇ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକାଟି ଯେଉଁ ଏଉଠୁ ଏତିକି ବାଟ ଯେଉଁ ଆଇଲା ଇଏ ବାଟରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଥିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ଇଏ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷକୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ବି ଯେଉଁ ଆଇଲା ଏ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇକି ଆସିଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକାଟି କ'ଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ କିଛି କଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଏ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ଯେଉଁ ଏଉଠୁ ଏତିକି ବାଟ ଯେଉଁ ଆଇଲା ଇଏ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସକୁ ନେଇକି ଆଇଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ଅଧିକ ଉର୍ବର ହେଲା ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଇଟ୍, ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦିସ୍। ହେଲା, ଏଇଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି। ହଁ, ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ ମୁଁ ଆଗେ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରେ ସାର୍। ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜନ କ'ଣ ହେଇପାରେ ପିଲେ ଦେଖ, ଯେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକାଟି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଏତେ ଉର୍ବର ନଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକାଟି ଆସେ, ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକାଟି କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୃତ୍ତିକା। ଆଉ ନୂଆ ମୃତ୍ତିକାଟି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଆସିବା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ଚାଷ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ ନା। ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ କଥା? ଏଇ ଜାଗାରେ ଏବେ ଚାଷ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ, କାରଣ ନୂଆ ମାଟି ଆଇଲା। ନୂଆ ମାଟିର ଏ ମାଟିର ଯେତିକି ଉର୍ବରତା ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଏଇ ନୂଆ ମାଟି ଯେଉଁ ଆଇଲା, ନୂଆ ମାଟିରେ ଏବେ ଉର୍ବରତା ଠିକ୍ ଥିବ, ତ ସେଠି ଏବେ ଚାଷ ଯଦି କରାଯାଏ ସେଠି ଚାଷ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସେନ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକାଟି ବି ଅଧିକ ଉର୍ବର। ହେଲା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଲା, ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ରିଜନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜନଟା ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନଟା ସେଇଟା ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକାଟି ଉଡ଼ିକି ଆସେ ସେ ନିଜ ସହିତ ଯେହେତୁ ହାୱା ଆସେ ଆଉ ପବନରେ ବହୁ କିଛି ମିଶ୍ରଣ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ପିଲେ କୃଷି ବିଷୟରେ ବି ପଢ଼ିଛେ। ଆଉ କୋଉଥିରେ ଆମେ ପିଲେ ସେ କୃଷି ବିଷୟରେ ବି ପଢ଼ିଛେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ାକୁ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ବି ପିଲେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କାରଣ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛର ଚେରରେ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବର୍ଦ୍ଧନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ବାୟୁରେ ବି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଛି। ତ ମୃତ୍ତିକା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆଇଲା। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ତା ମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶିଲା। ଆଉ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶିଲା ଫଳରେ ସେଟା ଆହୁରି ବି ମୃତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ତାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏମିତିରେ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ତମେ ଦେଖୁଛ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲରଟା ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା ଏଠି, ତ ୟା ଭିତରୁ ଯବକ୍ଷାର କୌଣସି କାରଣରୁ ପଶି ପାରୁନଥିଲା। ହେଲା, କାହିଁକିନା ତାକୁ ପଶେଇବ କିଏ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ପଶେଇବେ। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ମୂଳରେ। ଆଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ତ ଚାଷୀ ନ ଲଗେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବନି। ତ ଏ ମାଟି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ହେଇପାରିବ ନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟା ଭିତରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ କିଏ ପଶେଇବ ନା ସାର୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପଶେଇବ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ତା ଭିତରେ କିଏ ପଶେଇବ ନା ସାର୍ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ପଶେଇବ। ଆଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛକୁ କିଏ ଲଗେଇବ ନା ସାର୍ ଚାଷୀ ଲଗେଇବ। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ନାହିଁ ଏ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କରିପାରିବ ଏଇ ନାଲି ମାଟି ସାହାଯ୍ୟରେ। କାହିଁକିନା ନାଲି ମାଟିରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ ମାଟିରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଉର୍ବର। ହେଲା, ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତମେ କରିକି ଆଇଲ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହଷ୍ଟେଲ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ବାହାରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲା, ବାହାରକୁ ପଠେଇଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତମମାନେ ତ ଏବେ ଯାଇନ ବାହାରକୁ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ବାହାରକୁ ଯିବ ନା ନିଜେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, କେମିତି ନିଜେ ଚଳନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଗୋଟେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ବା ପଇସା କେମିତି ଇନକମ୍ କରନ୍ତି, ପଇସାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ତମ ଡେଲି ଲାଇଫର, ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତମ ହାତକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ନା ତମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ହେଲା, ଆଉ ତମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ହଷ୍ଟେଲ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ତମେ ରିଏଲି ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୋର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ, ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି କାହିଁକି। ହେଲା, ତମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କ'ଣ, ସେଲ୍ଫ ପର୍ସନାଲିଟି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେମିତି ବାହାର ଦୁନିଆରେ ରହନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି, କେଉଁ ଲୋକ ଭଲ କେଉଁ ଲୋକ ଖରାପ,
ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମିଶନ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତମ ସହିତ କିଏ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ତା ରିଭେଞ୍ଜ କେମିତି ନିଅନ୍ତି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଘରେ ରହିଛ ତାମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ପରେ ରହିଛ, ଏବେ ତମ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ତମେ ରହିଛ। ବାହାରୁ ଆଇଲ, ବାହାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଶ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କର ଛାଇରୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବାହାରକୁ ଯିବ, ବାପା ମାଙ୍କ ଛାଇରୁ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦୁନିଆର ସେଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଶିଖିପାରିବ ଯେ କେମିତି ଏ ଖରାଠାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ସେତେବେଳକୁ ହିଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଯିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା, ଯୋଉଟା କି ସେତେବେଳେ ଏତେ ଉର୍ବର ହେଇଥିବ, ସେ ନିଜ ପିତା ମାତା ଯଦି ନ ବି ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯିବ। ଏଇଟା ମୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଉ ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ଗୋଟେ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ହେଇପାରିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରିବ, ନିଜ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି କଥା ଆସିଯିବ, ନିଜେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ, ଆଜି ଖାଇଦଉଛ କାଲି କଣ ଖାଇବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ତମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପିତାମାତା ମୋ ପାଇଁ କଣ କରୁଥିବେ ବା କଣ କରିପାରନ୍ତି। ହେଲା, ଏବେ ତମକୁ ମୋ କଥା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିଆଲିଟି। ମୁଁ ବି ତମ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଏଇଟା ପଢଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ବୟସରେ ଏଗୁଡା ପଢୁଥିଲି ମତେ ବି ୟାର ଫାଲତୁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଲି, ମୋ ସାର୍ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଦେଇଥିଲେ, ମତେ ବି ଲାଗୁଥିଲା କଣ ୟାର ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଦଉଛନ୍ତି, ଫାଲତୁ କଥା ଗୁଡିକ କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟା ରିଏଲାଇଜ କରୁଛି, ତମକୁ ମୁଁ ପଢଉଛି ନା, ମୁଁ ଏବେ ଏଇଟା ରିଏଲାଇଜ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ସବୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ କହିଲି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଲାଇଫ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ଜାଣିପାରିବ। ଇନଷ୍ଟା ରିଲ ଦେଖିଲେ ସଦାବେଳେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଲୋକ, ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ନିଜ ଉପରକୁ ଆସେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ବାର୍ଥଡେରେ ଯାଇଥିବ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ତମକୁ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଜେ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ଥିଲି ମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ରୂପରେ ଥିଲି, ମାନେ ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ କାମ ହଉଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଯିବା ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ସବୁ ଏଇଠି ହଉଥିଲା, ଭଦ୍ରକରେ ହିଁ ହଉଥିଲା। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ଧର ରିଲେଟିଭ ମୁଁ କାହାରି ବାର୍ଥଡେକୁ ଯାଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ବାର୍ଥଡେକୁ ଯାଏ, ସେଠି ହୁଏ କଣ, ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ହାର୍ଡଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଗୋଟେ କିଣିକି ବା ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଟେ କିଣିକି ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦିଏ। ବଟ୍ ତ ମତେ କିଛି ଏତେ ଫରକ ପଡେ ନା, ସାଙ୍ଗଟା କଣ ମାଇଣ୍ଡ କରିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଦିଟା ଜିନିଷରୁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ କଣ ମାଇଣ୍ଡ କରେ, ଯେ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଯାଏ, ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତମରି ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଡେରି ମିଲ୍କ 10 ଟଙ୍କିଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ମାନେ କଣ, ସବୁ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦାମୀ ଦାମିକା ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିବେ, କିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଥିବ, କିଏ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଆଣିଥିବ, କିଏ ଘଡି ଆଣିଥିବ, କିଏ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖାତା ଗୋଟେ ଆଣିଥିବ, ଗୋଟେ ଡିଜାଇନିଂ ଖାତା ଗୋଟେ ଆଣିଥିବ, କିଏ ବହି ଆଣିଥିବ, କି କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଣିଥିବ, ବା କିଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପେନସିଲ ବକ୍ସଟେ ଦେଇପାରେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ତମକୁ ତମ ବାର୍ଥଡେରେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତମକୁ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଡେରି ମିଲ୍କ ଦେଇଦବ। ଏଇଟା ଫିର ବି ପୁଅ ଛୁଆ, ଯେହେତୁ ଆମର ପିଏସଏମ ର ପୁଅ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକରେ। କାହିଁକି ମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ହଉଛି ପିଲେ ଏଇଆ ଦେଖ, ଆମ ପିଏସଏମ ର ପିଲାମାନେ ଏତେ ସୁଧୁରି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେତିକି ବହୁତ, କଣ ଆଣିଛି ସେଟା ପଛ କଥା, ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରନ୍ତିନି ଆମ ପିଏସଏମ ର ଛୁଆ ଗୁଡାକ। ସେମାନେ ମ୍ୟାଟର କରନ୍ତି କଣ, ମୋ ସାଙ୍ଗଟି ମୋ ସହିତ ଆସିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗଟି ଖୁସିର ଏଇ ଅବସରରେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ପାୱାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିର ବି ଦେଖିଛି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ ଦେଖ ଏଇଆ ଯେ ତମକୁ ବି ଏଇଟା ଭାରି ବାଧିବ ଯେ ତମରି ସାଙ୍ଗରେ ତାରି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଧରାଯାଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି, ଲେଟ୍ ବି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚଟେ ଦେଇଛି ହେଲା। ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚର ଦାମ ନିହାତି 750 କି 850 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିବ, 1000 1200 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବ। ବୋଟ ର ହଉ କି ଏମଆଇ ର ହଉ, ଯଦି ଓପୋ ର ହଉ, ଯଦି ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ସେ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ ନେଇଥିବ। ବଟ୍ ସେଇଠି ତାରି ସାମ୍ନାରେ ତମେ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ, ତମ ବାର୍ଥଡେ ବୟକୁ ତମେ ଦବ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଡେରି ମିଲ୍କ ବା ଗୋଟେ ପେନ୍ଟେ ଦବ, ଯାହାର କି ପ୍ରାଇସ 10 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଯଦି ବି ବାର୍ଥଡେ ବୟ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏଠି ବହୁତ ବାଧିବ। ଆରେ ସିଏ ତ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦଉଛି,
जोटा करके मो बर्थडे बॉय मन खुशी आनी दौचे मु ये पेन दौचे चॉकलेट दौचे कौन से मो गिफ्ट एक्सेप्ट करियो मते एई जो ए प्लस टू सारला परे मते गोटे झटका लागिथिला कोन मो आगुरु भी जा बर्थडे बाटर जाए मु 10 टका 20 टका गोटे पेन चिके दे ताको इन नगद पिले गोटे हेइथिला मोर गोटे फ्रेंड रो गोटे बर्थडे जाइथिला से हालांकि ए घटना हलानी 6-7 मास तले हला आज को 6-7 मास तलर कथा मु कहूची हला 6-7 मास तलर कथा मु कहूची कोन हेइथिला कि मो फ्रेंड रो बर्थडे थिला से मते डाकी थिला मो पॉकेट रो जो नॉर्मली 20 टका नहीं जाए मो से 20 टका नहीं थिले बट एथर सीन अलग थिला एथर मो फ्रेंड कोन कला ना मो सहित जाई तांको घर एक्चुअली केक काटे हला नथिला हला आम किंतु केक काटियार छला आमे भेगा तो आम केक काटियार हला आम इच्छा थिला आमे कोन बोलु ना आमे केक काटिया पई ठीक अछि आमे केक काटिया उद्देश्य रे आमे कोन बोलु आमे फ्रेंड्स आमे ताकू बर्थडे बॉय को बाहर डाकिया रोड ऊपर हला ताको घर तो किछि मीटर्स दूर को आमे ताको नै आइलु मु अब मोर गोटे क्लोज फ्रेंड आमे दी जण जाइथिलु कोठी की केक आनिया पे बेकरी शॉप को ठीक अछि बेकरी शॉप रे केक आनिला बेले देखो सिया सब पैसा दो ना मु भी जाई छी तो मते पैसा दो पड़ी सी ता पॉकेट गोटे केक टे मिनिमम केते पड़ियो 200 टका पड़ियो से ता पॉकेट रो काढला 200 टका मो पाखरे तो फोन भी नछल मु घरे भूली दी पड़ी थिली 200 टका से ता पॉकेट रो काढला मते कहला भाई पैसा काढ सी एक्चुअली केते 100 टका काढथला मो को आशा करथला मो 100 टका कि 150 टका गाड़ी हला मु काढिले पॉकेट रो केते 20 टका भाई लिटरली माने सी हसु थाए कि मते माने इत्ते सेते शॉक लागला ना मते इत्ते बादिला अरे यार सी 100-150 टका खर्च करछि केक रो प्राइस 250 टका तो 20 टका देला तो के ये करियो फ्रेंड सर्कल गोटे पुणी से सांगटी जाइए पुणी आमर से बाकी जो सांग मैंने जो मैंने हेटी अपेक्षा थे सांगे थे भी जाए कहला और सेटा मत लिटरली बहुत मत हार्ट कर बहुत बाधि कि यार एत पछरे किमित रहीगलु एत गंड मूर्ख किमित रहीगलु बर्थडे जुग अच्छे ना कि 20 टका कि खर्च करे गोटे केक पा 250 टका आसुची और सी गोटे सांगटे तू तो पुणी इनकम करछु से इनकम न करिकि भी मोर पिले एबे भी मोर पिले किछि इनकम सोर्स अछि हला तो से पिलाटी इनकम न करिकि 250 टका खर्च करि पारछु तो इनकम करिकि सुंठा रकम तो 20 टका खर्च करछु 20 टका जुग अछि ना छे मत गोटे हार्ट गोटे फील है तो मुझे भी आउ कारी बर्थडे हो बा फेस्ट फेस्ट हो मुझे जाए पर्सनाली मुझे जाए और जदि भी जाए 100-150 टका गोटे गिफ्ट उद्योग 200-250 टका गिफ्ट गोटे नहीं जाए है ओके सो आम आम पाठ पर फेरी आस तो जापार परिवाहित मृत्तिका और अवशिष्ट मृत्तिका भितर पार्थक्य कौन क्षयजात शिला रेणुर आकार और परिमाण को विचार कर मृत्तिका को 4 श्रेणी में विभक्त करा जाइछि हाँ सर एते कथा ताले हो कौन कौन देखिए यथा पटु बालिया दोरसा और मटाल এই মৃত্তিকা গুড়িক পিলে কোন এগুড়িক বেসিক্যালি পাহাড়িয়া এরিয়া থাকে পাহাড়িয়া এরিয়া রে মৃত্তিকা মানে জানিব এগুড়িক ক্ষয় হবার চান্সেস বহুত এগুড়িক যদি ঠিক সে সম্ভাળી ন পাইল তাহলে এগুড়া কোন ধর পানি ফানি ঢালিও না ধসি পড়ে বুঝিপারছ ধসি যাতে মাটি গুড়িক যদি আখপাখে যদি নଈ নাଳ যাই থাকে আর এই নଈ নাଳର পানি গুড়িক এই মাটি সহিত ডাইরেক্ট সম্পর্কରେ আসে তাহলে এগুড়িক ভাঙ্গি যাଆନ୍ତି धसी पड़ाती बालिया माटीर अधिक परिमाण रे बाली और कम परिमाण रे पटु थाए आ पिले बाली भी तुम माने जानिच हला बाली भी तुम माने पिले भल भाबे जानिच कोन हुए ना बाली एत शीघ्र कोठी रुहेनी बाली धसी पड़ा এই মাটি গুড়িক अधिक संख्या बाली मिसिक अच्छे तो ऑब्वियसली यार कथा ना ये धसिकी पलैबे से जिनसा कहुई पटु माटी अति मात्रा सूक्ष्म शिलारेणु सहित जैवांश मिसिक थाए जैवांश माने प्राणी उद्भिद मान मृत शरीर जो डिकम्पोज अवस्था थाए से गुड़िक
ବାଲି ଓ ପଟୁ ସମ ପରିମାଣରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଦୋରସ ମାଟି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଥିରେ କି ବାଲି ଆଉ ପଟୁ କୋଉଟା ଉର୍ବର ପାଟଟା ଆଉ ଏ ଖସରା ପାଟଟା ଏତେ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ଥାନ୍ତି ତାକୁ ଦୋରସ ମାଟି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପିଲେ ସିମିଲାରଲି କଣ ହଉଛି ନା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳାରେଣୁ ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇ ପଟୁର ପରିମାଣ କମ ହେଲେ ତାକୁ ମଟାଳ ମାଟି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଦେଖ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା। ତ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେ ଶିଳା ରେଣୁ ମାନେ କଣ ଏଗୁଡାକ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାଟି ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଲା କିଛି ମୃତ୍ତିକା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୃତ୍ତିକା ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଶିଳା ଗୁଣଟା ଅଛି। ତ ସେ ଶିଳା ରେଣୁ ଗୁଣ ଥିବା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ତିକା ଗୁଡିକର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୁଏ କୋଉ ମୃତ୍ତିକାରେ ଆଉ ପଟୁର ପରିମାଣ ଯଦି କମ ଥାଏ ସେଗୁଡିକୁ କୁହାଯାଏ ମଟଳ ମାଟି ହେଲା। ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଯଥା ତମକୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ କଣ ଦିଆଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଦିଆଯାଇଛି ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ଦିଆଯାଇଛି ପୀତ ମୃତ୍ତିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋହିତ ମାନେ ଲାଲ କୃଷ୍ଣ ମାନେ କଳା ସାର ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛୁ ସେ ନୀଳ ତ ପୁରା ଗୋରା ବେ ସିଏ ବି କଳା କିନ୍ତୁ ତମକୁ କଳା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। କୌଣସି ଲୋକ ଏତେ କଳା କେମିତି ହେଇପାରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିବ ରାଧା କ୍ୟୁଁ ଗୋରୀ ମେ କ୍ୟୁଁ କାଲା ଏଟା କିଏ କହିଛି ଏଟା କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ରାଧା ବହୁତ ଗୋରା ପୁରା କ୍ଷୀର ଯୋଉଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ମା ରାଧା ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବଟ ଅପର ପକ୍ଷରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅବତାର କୃଷ୍ଣ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ କୃଷ୍ଣ। ତ ଇଏ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଲା କେମିତି ତ ତ ଏଇଠି ଟିଭି ସିରିଏଲ ମାନଙ୍କରେ କଣ କରାଯାଏ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳା କରିଦିଆଯାଏ ଲୋକଟାକୁ ତାହେଲେ କି ତମକୁ ଟୋଟାଲି ପସନ୍ଦ ଆସିବନି ତମେ ସୁଧୁ ଦେଖିବନି ଟିଆର ବି ତାଙ୍କର ଡାଉନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ସେ ଯୋଉ ତମକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତମେ ଶିଖିବନି ତମେ ତ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦବ ଆଉ ତମେ ଦେଖିବନି ବାକି ଏତେ କଳା ଲୋକଟା କଣ ଶୁଧୁ ମ୍ୟାଚ କରିବ ତ ମାଇଣ୍ଡ ବାର ବାର ଇଏ କରିବ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋରା କରିଦଉଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଗୋରା ନଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଳା ସଂସାର କେହି ନଥିଲେ ତ୍ରିପଣ୍ଡ କଳା ଏଇ ଯୋଉ କାଳି ଦେଖୁଛ ନା ଏଇ କାଳି ପୁରା ଡିଟୋ ଏଇଭଳିଆ କଳା ହେଲା। ଏବେ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୃତ୍ତିକାର ବିତରଣ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ମୃତ୍ତିକାଟି ହୁଏ କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ମୃତ୍ତିକାଟି ଆମକୁ ମିଳେ। ମୃତ୍ତିକା ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ନିୟାମକ ଯଥା ଭୂ ପ୍ରକୃତି ଜଳବାୟୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ମାନ ରଙ୍ଗର ମୃତ୍ତିକା ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତର ମୃତ୍ତିକାର ବିତରଣ ଏଇ ଚାର୍ଟ ଟାକୁ ବି ପିଲା ଦୟା କରିକି ମନେ ରଖିବ ଏଟା ବି ତମ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଦେଖ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକା ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକା କଣ ହଉଛି ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଭାରତର ସମସ୍ତ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନୂତନ ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକା ଖଦର ପୁରାତନ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଭାଙ୍ଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ତମକୁ ତାହେଲେ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଗଲା ପିଲେ ଖଦର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାଙ୍ଗର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଖଦର ଭାଙ୍ଗର ଦିଟା ହିଁ ମୃତ୍ତିକା ପଟ୍ଟମୃତ୍ତିକା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଖଦର କାହାକୁ ଭାଙ୍ଗର କୁହାଯାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି କୃଷ୍ଣ ଓ କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା କୃଷ୍ଣ ମାନେ ପୁରା କଳା କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା ମାନେ କଳା ଆଉ ନାଲି ମିଶା ମାଟି ମାଙ୍କଡା ମାଟି ଯୋଉ କହନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ସେଗୁଡିକୁ କୋଉଠି କୋଉଠି ପିଲେ ମିଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳେ। ସିମିଲାରଲି ଆସୁଛି ଲୋହିତ ପ୍ରୀତ ମୃତ୍ତିକା ଛତିଶଗଡ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଓଡିଶା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଲେ ଆମ ଓଡିଶା ମାଟିର ନାମ କଣ ପିଲେ ଲୋହିତ ପୀତ ମୃତ୍ତିକା। ସିମିଲାରଲି ତମକୁ ଏଇଠି ବି ଦିଆ ହେଇଛି ହେଲା ଏଇଗୁଡା ପିଲା ମୋ ମା କେମିତି ମତେ ମାନେ ଘୋଷେଇଥିଲା ମୋ ମଥାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝଡି ଆସେ ହେଲା ମନ୍ଦାର ଗଛ ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପୁରା ମନ୍ଦାର ଗଛର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଲିଭିଗଲା ଥରେ ଆମ ବାଡି ଗଛ ପଟର ମାନେ ଭାବ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ହେଇଥିବ ମୋ ଉପରେ ଆଇଡିଆ ଲଗାଅ वो दिन भी क्या दिन थे धन्नो सुजाती मेरी पीछे की मेरी धन्नो सुजाती गई थी ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ ପଛ ସୁଜେଇ ଦେଲେ ମୋର ଅରଣ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା ମିଳେ ସେଗୁଡିକ କୋଉଠି କୋଉଠି ଥାଏ ଜଙ୍ଗଲ ମୃତ୍ତିକା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ଥିବ ନା ଦେଖ ହିମାଳୟ ପୂର୍ବଘାଟ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ଓ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ମରୁସ୍ଥଳୀ ମୃତ୍ତିକା ବା ଲାଟରେ
ମରୁस्थଳ ମୃତ୍ତିକା ଯୋଉଟା ବାଲିଆ ମାଟି ପିଓରଲି ବାଲି ମାନେ ପଟୁ ସେଥିର ମୋର ନଥିବା ଅବସ୍ଥା। କଣ କଣ ରାଜସ୍ଥାନ 1 ନମ୍ବର ଆସିବ, ହରିୟାଣା ଆଉ ପଞ୍ଜାବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଲାଟରାଇଟ ମୃତ୍ତିକା। ଲାଟରାଇଟ ମୃତ୍ତିକା କଣ କୋଉଠି କୋଉଠି ଥାଏ ତାହେଲେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡିଶା ଆଉ ଝାଡଖଣ୍ଡ। ଓଡିଶାରେ ବି ଲାଟରାଇଟ ମୃତ୍ତିକା ଅଛି। ଓଡିଶାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୃତ୍ତିକା ଅଛି ପିଲେ। ତାପରେ ଅଛି ଲୁଣା ଆଉ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା। ଏଇଟା ପିଲା ମତେ ନିଜେ ତମେ ଭାବ ଲୁଣା ଆଉ କ୍ଷାରୀୟ ମୃତ୍ତିକା କୋଉଠି ଆସିପାରିବ? ଲୁଣ ଏରିଆରୁ ମାନେ ଲୁଣ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଥିବ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଟା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଶୁଷ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଥିବ। ସିମିଲାରଲି ପିଟା ଜୈବ ମୃତ୍ତିକା ଯୋଉଟା କି ପିଓରଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଭରା ମୃତ୍ତିକା। ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ମୃତ୍ତିକାରେ ତମେ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଅ ଗଛ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଢିବ ନା ତମେ ଆଇଡିଆ ଲଗେଇ ପାରିବନି। କୋଉଠି କୋଉଠି ହୁଏ ସେଟା ବି କେରଳ, ଓଡିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଗୁଡିକ ହୁଏ। ତାପରେ ଏବେ ଆସୁଛି ଆମ ସୁନ୍ଦର ଓଡିଶା ମାଟି କଥା, ଓଡିଶା ମାଟିମା କଥା। ଓଡିଶାରେ ମୃତ୍ତିକା ବିତରଣ। ଓଡିଶାର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଗୁଡିକରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣା ମାଟି ଦେଖାଯାଏ। ହଁ ସାର୍ ସତ କଥା। ସାର୍ ଓଡିଶାର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି କଣ କହୁଛି? ଦେଖ ତମକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇମେଜ ଦେଖଉଛି। ତ ପିଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ପିଲା ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସାରେ ନା ଗୋଲ୍ଡେନ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗେଲ ଭୁବନେଶ୍ଵର, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଓଡିଶାର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ଦେଖୁଛ ତ ପିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା। ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ ଓଡିଶାର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ପିଲେ ଅଛି ପୁରୀରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ ଅଛି କୋଣାର୍କରେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଓଡିଶାର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଏଇଟା। ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରାଆଙ୍ଗେଲ ସେପ କରିଛି। ୟାର ସାର୍ ୟାର ବେନିଫିଟ କଣ? ଏଇ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ବି ଜିଲ୍ଲା ତଳକୁ ଦେଖା ହେଲାନି ଭୁବନେଶ୍ଵର, ପୁରୀ ଆଉ କୋଣାର୍କ ହିଁ ତମକୁ କାଇଁ ଦେଖା ହେଲା? କଣ ଅଛି ଏଠି ଏଇ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭିତରେ ଏଇ ୟାରି ଭିତରେ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ୟାରି ଭିତରେ ଅଛିଟା କଣ? କଣ ଅଛି ୟା ଭିତରେ କି ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଇ ଜାଗାଟା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ହେଲା। ୟା ଭିତରେ ଅଛି କଣ ଏ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି? ତ ସେଇ ବିଷୟଟା ଚାଲନ୍ତୁ ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ୟା ଭିତରେ ଅଛି କଣ। ଠିକ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ପଢିବା। ପଢିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାର ଅଛି କଣ, କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ଓଡିଶାର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ଓଡିଶାର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ବୋଲି? ଓଡିଶାର ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ପିଲା ଏଟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କାହିଁକି ନା ତମମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣା ମାଟି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ମାଟି ଦେଖାଯାଏ। ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଗୁଡିକରେ ପଟୁମାଟି ପର୍ବତମାଳାର ପାଦ ଦେଶରେ ଲାଟରାଇଟ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଲ ମାଟି ଓ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ପିଲା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ସାର୍ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଟା ନା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ପିଲା ମନେ ରଖିବ। ଲୁଣା ମାଟି ସ୍ପେସିଆଲି କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ବୁଝୁଛ କି? କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ମାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୃତ୍ତିକାର ବ୍ୟବହାର। ମୃତ୍ତିକା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ପଢିବା। ମୃତ୍ତିକାର ବ୍ୟବହାର। ମୃତ୍ତିକାର ବ୍ୟବହାର କଣ କହୁଛି ପିଲେ? ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସରି ଏତେ କଥା ତାହେଲେ ଯଦି ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାରେ ମୃତ୍ତିକା ଯୋଉ ଧସି ଯାଉଛି ବା ଯୋଉ କ୍ଷୟ ହଉଛି ସେଗୁଡା ବିଷୟରେ ତ ଧ୍ୟାନ ଦବା ନା। ହଁ ଯେ ସେଟା ଧ୍ୟାନ ଦବା ଯେ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଆଉ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡା ତ ଜାଣିବା। ହଉ ସାର ଜାଣିବା ଠିକ ଅଛି ଜାଣ। ମୃତ୍ତିକାକୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଓ ତାହାକୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ମୃତ୍ତିକାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା କପା, ଝୋଟ ଆଦିର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଖୁ, ଚାହା, କଫି ପରି ପାନୀୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ହଁ ସାର ସତ କଥା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ କଞ୍ଚା ମାଟିରେ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି
ସହରାଞ୍ଚଳ ମାଟିରୁ ଇଟା ତିଆରି କରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ମାଟି କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସାର୍ ଏତେ କଥା ତାହେଲେ ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ହଁ ସାର୍ ଏତେ କଥା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ପିଲା ଆମେ ପଢିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଯଦି ଏତେ କାମ ଅଛି ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକାଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ବି ଆମର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସିନା ଥିଲେ ତ ତମେ ଏତେ କାମ କରିପାରିବ, ନଥିଲେ ତମେ କଣ କରିବ? ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା ଯେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ବୃଷ୍ଟି, ବନ୍ୟା, ଜଳ ପ୍ରବାହ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାରଣ, ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର, ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଖଣି ଖନନ ଆଦି ମାନବୀୟ କାରଣ ଗୁଡିକ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟଟା ବି ଏଇ କାରଣରୁ ହୁଏ। ତାହେଲେ ସିନା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣଟା କରିବ ଯେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକାଟା କ୍ଷୟ କେମିତି ସିନା ଜାଣିଥିଲେ ତାପରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟଶୀଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ସେଟା ତିଆରି ହେଇପାରିବ। କାରଣ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ମାନେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ତମେ ଆଉ ଥରେ ରିୟୁଜ କରିପାରିବ, ବଟ ତାକୁ ଜନ୍ମ ନବାଟା ତାକୁ ତିଆରି କରିବାଟା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗେ। ସମୟ ତ ନା ସମୟ ତ ଫିର ବି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଅଛି, ବହୁତ ବର୍ଷର ସମୟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଷ୍କ ମୃତ୍ତିକା ଆର୍ଦ୍ର ମୃତ୍ତିକା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କ୍ଷୟଶୀଳ। କାହିଁକି ନା ଆର୍ଦ୍ର ମୃତ୍ତିକାରେ ପିଲେ ପାଣି ଅଛି, ଆର୍ଦ୍ର ମୃତ୍ତିକା ମାନେ କଣ ପାଣି ମିଶିଛି। ଆଉ ପିଲେ ତମେ ଏତିକି ବି ଜାଣିଛ, ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଧରାଯାଉ ତମ ସାମ୍ନାରେ ବାଲି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରାଯାଉ କାଦୁଅ ଅଛି, ତମକୁ କୁହାଯିବ ଫୁଙ୍କ ମାରି ଉଡେଇବାକୁ, ତମ ହାତରୁ ଶୀଘ୍ର କୋଉଟା ଉଡିଯିବ? ପୁରା ପ୍ରବଳ ଜୋର ଫୁଙ୍କିବ, ତମ ହାତରୁ ପିଲେ ମତେ କୁହ ଶୀଘ୍ର କୋଉଟା ଉଡିଯିବ? ସାର୍ ଅବଭିୟସଲି ସାର୍ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅବଭିୟସଲି ସାର୍ ବାଲିଟା ଉଡିଯିବ ନା, ସିମ୍ପଲ ନା। କାଦୁଅ କେମିତି ଉଡିବ? କାଦୁଅକୁ ଉଡେଇଲା ଭଳିଆ ଫୁଙ୍କ ତ ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଶକ୍ତିମାନ ନୁହେଁ। ଠିକ ପିଲେ ସେମିତି ଶୁଷ୍କ ମୃତ୍ତିକା ଆଉ ଆର୍ଦ୍ର ମୃତ୍ତିକାର ଫରକ ହଉଛି ଏଇଟା। ଆର୍ଦ୍ର ମୃତ୍ତିକାଟି କାହିଁକି କମ କ୍ଷୟଶୀଳ, ଶୁଷ୍କ ମୃତ୍ତିକାଟା କାହିଁକି ଅଧିକ କ୍ଷୟଶୀଳ ଏଜ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଆର୍ଦ୍ର ମୃତ୍ତିକା? କାହିଁକିନା ଆର୍ଦ୍ର ମୃତ୍ତିକାରେ ଜଳ ଅଂଶଟା ବେଶୀ ଥାଏ। ଆଉ ଜଳ ଅଂଶଟି କଣ କାମ କରେ ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବାନ୍ଧିବାରେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହୁଏ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ। ସେ ବାଏ ୱାନ ସହିତ ଗେଟ୍ ୱାନକୁ କରେଇ ଦିଏ। ତମ ବର୍ଷା ଯଦି ତମେ ଦି ଜଣ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଯେତେ ବି ବାହାର ଦୁନିଆ ଆସୁ ଯଦି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ତାହେଲେ ତମର ତମ ବର୍ଷାର କିଛି ଫରକ ପଡିବ କି? ନା ସାର୍ ପଡିବନି। ସେଇଆ ହଉଛି ଏଠି କଥା। କିନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ ମୃତ୍ତିକା ଏକଲା ଥିବ ଭାଇ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଏ ଶୁଷ୍କ ମୃତ୍ତିକା ଏକଲା ରହୁଛି, ଯୋଉଠି ପାରେ ସେଇଠି ଉଡିକି ପଳଉଛି, ମାନେ ବର୍ବାଦ। ଆର୍ଦ୍ର ମୃତ୍ତିକା ମାନେ ପାଣି ଦେଖ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖୁଛି। ତମ ବର୍ଷା ବି ସେଇଗୁଡା ତମକୁ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟକଉଛି ହେଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଅଛି। ଏଣୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଶୁଷ୍କ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା ନଡା, କୁଟା, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଘୋଡାଇ ରଖିଲେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଦିନ ରୁହେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ। ଖରା ପଇଲେ ସିନା ପାଣିଟା ଉଡିଯିବ, ଆଉ ଖରା ନ ପଡିଲେ ପାଣିଟା କେମିତି ଯିବ? ବୁଝିପାରୁଛ? ସମାନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଗୋଡି, ମାଟି, ଘାସ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଡା ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରି ସେ ହୁଡା ସାମ୍ନାରେ ନୀଳ ନାଳି ରଖିଲେ ଜଳ ସେହି ନାଳିରେ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ। ହୁଡା ବନ୍ଧ ମାନେ ପଥରର ବନ୍ଧ। ଫଳରେ ଜଳରେ ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ନିରୋଧ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ ପ୍ରବାହର ପ୍ରତିକୂଳରେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ବନ୍ଧ ଆକାରରେ ଜମା କଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଜଳ ପ୍ରବାହର ବେଗ କମ ହୁଏ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଓ ମାଳଭୂମିର ତୀଖ ଗଡାଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାହାଚ ଆକାରରେ କାଟି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତାହା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମତଳ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଜଳ ପ୍ରବାହର ବେଗକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କମ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ସରି ଏତେ କଥା ଅଛି ତାହେଲେ। ହଁ, ଆହୁରି କଥା ଅଛି, କିଛି ହେଇନି।
ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲକୁ ଏକ ପରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଷ କଲେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ବୃଷ୍ଟି ଜନିତ କ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ଦେଖ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଆମେ ପିଲେ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ପଢି ପଢିକି ଆସେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଗଛ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି। ତାମାନେ କ'ଣ? ଗଛ ଚେର ମୃତ୍ତିକାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟା ଲାଗିଥିବ ତାମାନେ ଗଛ କ'ଣ ସେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରେଇକି ରଖିବାରେ ବା ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ବନେଇ ରଖିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ସିମ୍ପଲ ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ପିଲାର ହେଲା। ତ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲକୁ ଏକ ପରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଷ କଲେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ବୃଷ୍ଟିଜନିତ କ୍ଷୟରୁ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା। ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାର ହବନି। ଉପକୂଳ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ପ୍ରତିକୂଳ ଦିଗରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଗଲେ ପବନର ବେଗ ହ୍ରାସ ହେବା ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପଶୁଚାରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲେ ଭୂମିର ତୃଣଚ୍ଛାଦନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଟିଜନିତ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ସାର ପକାଅ, ଏମାନେ ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପକାଅ, ଲିମିଟ୍ରେ ପକାଅ। ଏକ୍ସିଡ୍ କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା, ଲିମିଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କୁପରିଣାମ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଇଏ ଟୋଟାଲି ଥିଲା ତମର ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ। ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜଳ ସମ୍ବଳ ଉପରେ। ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ ମୃତ୍ତିକା ଉପରେ ବା ବର୍ଷା ମାଟିକୁ କ୍ଷୟ କରିଦେଇକି ଏତେ କାମ କରୁଛି ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ମାନେ ଜଳ। ଇ ଜଳ ଆଖିରେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦରକାର କ'ଣ? ସେଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାଣି ନ ପିଇଲେ ତ ଆପଣ ଏଇନେ ମରିଯିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ପିଲେ ମୁଁ ଯଦି ତମ ଘରେ ପୁରା ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେମି, ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନା? ଆଶାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ତ ଜଳର ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ? ଜଳକୁ ଆମେ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା? ଜଳର ହାନି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ସବୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଆଉ ଏ ବର୍ଷାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ହେଲା। ଆମେ ତମ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଳ ସମ୍ବଳ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭୂ ସମ୍ବଳ ପଡ଼ିକି ଆଇଲେ ଏଟା ସେଟା ଜଳ ସମ୍ବଳ। ଗାଇଜ୍, ଏ ବିଷୟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟଟା। ଆମେ ସେଟା ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ପଢ଼ୁଛେ। ବେଶୀ ତମକୁ ମୁଁ ଟେନସନ୍ ଦେଉନି। ହାଲକା ହାଲକା ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପଢ଼ିବା ଭଲକି ପଢ଼ିବା ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଦେଖା ହେବ ତମ ସହିତ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଆଉ ବର୍ଷାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ହେଲା। ତ ବାଏ ବାଏ। ପିଲା ମୁହଁଟା ବେଶୀ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଲାଇଟ୍ଟା ନ ପଡ଼ିଲେ ତ କଳା ଦେଖା ହୁଅନ୍ତା ନା। ତାପରେ ତମର ସେ ରେକର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଥିଲା, ରେକର୍ଡର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସାର୍କେଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ସାର୍କେଲ ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟା, ମୋର ଏ କୃଷ୍ଣ କଳା ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ରୂପ ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲା। ଏବେ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ନା। କାହିଁକି ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲା ମୋତେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଧର ଯେଉଁ ଏବେକାର ଦେଖ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ 47 ମିନିଟ୍ 59 ସେକେଣ୍ଡ ବା 48 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ଏବେ ସେ ରେକର୍ଡର ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ସେ ରେକର୍ଡର ଠିକ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ ହେବ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଭଲ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିରେ ବିଦାୟ ସମୟ ହେଇଗଲା। ବିଦାୟ ସମୟ ହେଇଗଲା ଯେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବନି। କେବେ କରପ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ ହେବନି। ତମକୁ ଦେଖାଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ସେଭ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେ ହେବନି। ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲେ ନହେଲେ ତମେ ଦେଖିବ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେକର୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ଆଉ ଏ ରେକର୍ଡର କ୍ୟାମେରାରେ ଫିଲ୍ଟର ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଫିଲ୍ଟର ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଥିରେ ଫିଲ୍ଟର ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କାୟ କଳା ଦେଖାହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ମୋ ମଥା ଉପରେ ଲାଇଟ୍ଟା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ଏବେ ତମକୁ ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ଦେଖାହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବସିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ ମୁଁ ଅଧା କଳା ଜଣାପଡ଼ିଥିବି। ପାଖରେ ଚେହେରା ନେଇ ଆସିଲେ କ୍ୟାମେରାଟି ଯାହା କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଉ, ତ ଦେଖାଯିବ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।